Houston kan? Amarillo. Berapa jauh dari Houston? Dekat ke perbatasan. Pokoknya di sana jaga diri, yang keluar malam. Dekat sama perbatasan. Amarillo. Dekat dari Austin enggak? Nanti mau Amarillo kan di Austin kan? Dekat kan? Sila. Kirain tadi mau jadi imam. Mustaqimu. Ada. Saya pikir nggak pulang. Oke. استقيموا واعتدلوا. Join the lines, diluruskan safnya. Istahdiru azamatullah fi qulubikum, dihadirkan kekhusyuannya. Wassalatu wassalamu lillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر
سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام، وادخلنا دارك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا أنت مولانا، سبحان الله. سبحان الله وبحمده حمدا دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضل. بسم الله. لا بأس. آخر. mau pakai. Tebak. Jazakumullah. Nanti kita doakan ya. Sairi. Oh ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabina wa habibina qudwatina wa maulana Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat subuh Masjid At-Tahir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu di dalam lindungan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang bermanfaat dan diberikan rizki yang barakah, kemudian diberikan ilmu yang nantinya kelak akan menjadi amal jariah, dan diberikan anak keturunan yang saleh dan salihat. Saya kali ini ingin menceritakan tentang sejarah daripada Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Ya, kalau kita lihat Masjidil Aqsa itu adalah kiblahnya pertama umat Islam sebelum dipindahkan menuju kepada Baitullah. Karena Rasulullah setelah di Madinah, waktu masih di Makkah, kalau menghadap sisi Ka'bah bagian sebelah timur menuju kepada Baitul Maqdis masih bisa menghadap Baitullah karena masih di Makkah. Tetapi setelah berada di Madinah, Rasulullah selalu melihat langit. Ternyata Allah mengetahui bahwasanya Rasulullah itu lebih mencintai untuk dihadapkan salatnya menghadap Baitullah di Makkah. Jadi Baitul Maqdis ini itu ada sejarahnya. Sejarahnya dari kelahiran Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak itu diberikan kepada Sarah
itu ketika Sarah umurnya adalah 90 tahun. Sarah itu di dalam Al-Quran dikatakan sebagai yang mandul, kemudian sudah tua. Tetapi karena Allah memberikan anak kepada madunya yaitu Hajar, maka diberikan pula lah saudara dari Ismail dari Sarah yang bernama Ishak. Ishak, ya, ketika Nabi Ibrahim akan meninggal, Ishak belum juga kunjung menikah. Maka Nabi Ibrahim mengirim seorang utusan untuk pergi ke negeri Haran. Haran itu adalah kampungnya Nabi Ibrahim, Fadan Haran. Itu letaknya di Irak bagian utara sana. Kampungnya negerinya namanya dulu adalah Babil, penduduknya Babilonia, rajanya Namruz. Kemudian utusan tadi datang kepada Batuel. Batuel ini adalah ponakan Nabi Ibrahim, anak dari Nahor. Jadi Nabi Ibrahim itu punya saudara laki-laki namanya Nahor. Nahor punya anak Batuel. Batuel ini dia punya anak namanya Rafiqah. Kalau bahasa orang Latinnya itu Ribkah atau Rebeka. Nah, jadi Rebeka itu asalnya dari mana? Dari Rafiqah. Kenapa Nabi Ibrahim mencari calon menantu dari Haran? Padan Haran jauh banget di sana, di Irak bagian utara. Karena penduduk Kan'an atau penduduk Al-Khalil sekarang namanya Hebron. Hebron itu di Palestina. Waktu itu belum ada yang beriman. Jadi Nabi Ibrahim ini pengen mantunya adalah seorang yang beriman kepada Allah, maka dicari di kampung sana. Kita kadang juga begitu ya kan? Kalau di sini kurang imannya, carilah menantu anak kiai. Ya, kadang-kadang dari kampung sendiri. Supaya apa? Supaya dia ingat asalnya dari kampung tersebut. Itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak nikahkan Ishak dengan bangsa Kan'an karena bangsa Kan'an tidak menyembah Allah. Simple aja. Cari di Haran. Setelah itu dibawa Rifkah dan dinikahkan kepada Ishak. Dan mereka mempunyai 2 anak laki-laki, kembar. Yang pertama namanya Al-Aish, yang kedua adalah namanya, siapa nama anak Nabi Ishak yang menjadi Nabi? Nabi Yakub ya. Ini karena musik pagi ya Pak ya. Nabi Yakub, sebenarnya tahu itu. Nabi Yakub ya. Nabi Yakub, Al-Aish ini nanti jadi nenek moyang bangsa Eropa. Kalau Yakub jadi nenek moyang bangsa Israel. Keren Pak Oji. Jadi nenek moyang bangsa Israel. Jadi ya, kemudian ada satu ketika Nabi Ishak itu berjanji akan memberikan satu ilmu yang kalau ilmu ini diberikan kepada satu anaknya, maka ini akan menjadi barakah dalam kehidupan anak. Dan ini didengar oleh istrinya yaitu Sayyidah Rafiqah. Sayyidah Rafiqah menginginkan ilmu tersebut diberikan kepada Yakub. Sementara Nabi Ishak menginginkan ilmu tersebut diberikan kepada anaknya yang tertua yaitu Al-Aish. Ada kalau riwayat-riwayat Israiliyat ya mengatakan mengapa itu Rafiqah lebih condong kepada Yakub daripada anaknya yang tua, yang kembarannya yaitu Al-Aish. Karena Yakub ini orangnya lembut. Orangnya suka damai, kemudian dia suka menolong orang, suka tersenyum. Maka ibunya ini sangat menyayanginya. Dan sifatnya ini nanti dicontoh benar-benar oleh anaknya yang bernama Yusuf dan Bunyamin. Anaknya. Jadi kata ayahnya, kalau begitu Aish, pergilah engkau berburu, nanti buruannya dimasak dengan sedap, bawa kemari ke kamar ayah, setelah kita makan nanti ayah akan beri ilmunya. Karena di akhir-akhir hidupnya Nabi Ishak itu adalah diberikan kebutaan ya, di akhir-akhir hidupnya. Maka Rifkah memberitahukan dulu kepada Yakub dan Rafiqah sudah menyediakan binatang buruannya dan sudah dimasak.
Jadi dia kasih jarak misalkan 4 jam, setelah itu dia datang kepada ayahnya, kemudian ayahnya mencium bau bau bakaran daripada binatang buruan. Ayahnya terkejut, ini Nabi Ishak ini. Ini memang dikisahkan dalam Israiliyat, tetapi tidak apa-apa untuk sebagai pengetahuan kita. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, dari Ka'bul Akhbar, salah seorang sahabat Nabi yang datang dari kalangan bangsa Yahudi. Dia masuk Islam, tapi dia punya banyak ilmu tentang riwayat-riwayat Israiliyat terdahulu. Jadi pintunya dari Ka'bul Akhbar, yang meriwayatkan siapa? Ibnu Abbas. Dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Yang penting jangan, kalau itu tidak menjatuhkan kemuliaan seorang Nabi, ya maka itu boleh didengar. Tapi itu kalau penghinaan terhadap para nabi, maka itu harus dibuang. Dulu kita kecil-kecil sering mendengar kisah Nabi, siapa yang diberikan penyakit yang tidak pernah penyakit itu diberikan kepada orang sebelumnya dan sesudahnya. Itu adalah Nabi Ayub. Kalau kecil itu kisahnya dramatisir banget ya. Kalau sujud katanya itu belatung-belatung keluar katanya dari kepalanya. Bentuk keridhaannya, sebelum dia bangkit dari sujud, katanya dimasukkan lagi belatung-belatung. Itu harus ditolak. Karena itu merusak kemuliaan seorang nabi. Nggak mungkinlah Allah kasih penyakit yang menjijikkan kepada seorang nabi. Karena dia akan berdakwah. Ya. Kalau seorang ustadz aja giginya kuning, orang udah nggak mau. Ya, orang lahir kenapa? Ya, itu sesuatu yang alami. Misalkan dia angkat-angkat tangan, ternyata di sini ya tangannya kurap. Orang nggak akan mau. Itu seorang dai biasa-biasa. Bagaimana kalau seorang nabi diberi penyakit yang seperti itu? Nah, kalau riwayat seperti itu wajib ditolak. Ya, wajib ditolak. Ada mengatakan nabi mabuk kemudian menzinahi kedua anak perempuannya. Itu ada di dalam Alkitab. Nabi apa itu? Nabi Lut katanya. Itu juga harus ditolak. Lanjut ladinya ke kisah si Al-Aish tadi. Jadi Yakub tadi ketika memberi daging bakaran tadi, Nabi Yakub itu hanya diam saja. Begitu cepatnya engkau menangkap buruan wahai anakku. Karena Aish memang terkenal sebagai seorang pemburu, ya, anak laki-laki yang tidak pernah diam di rumah, berkuda, memanah, istilahnya adalah anak yang sangat lincah. Berbeda dengan Yakub yang suka di rumah belajar dengan Nabi Ishak, membantu ibunya, ya, mencarikan bahan-bahan untuk keperluan hidup pada zaman itu. Jadi ibunya ini lebih merasa berhutang budi kepada Yakub. Maka Yakub disorong duluan untuk mendapatkan barokah ayahnya. Akhirnya, ya, ditanya diam aja Nabi Yakub itu. Karena kalau dia tahu suara, maka dia tahu akan ini bukan anaknya Aish. Tapi sebenarnya ada riwayat mengatakan bahwasanya ketika Yakub itu membawakan daging, Nabi Ishak itu udah tahu. Karena seorang ayah dia pasti tahu bau badan anaknya itu pasti beda. Tapi tetap dikasih juga blessing, ya. Kemudian ketika Aish membawa binatang buruannya dan sudah dibakar, Nabi Ishak itu terkejut. Bukankah tadi engkau sudah membawanya? Maka Aish ini pun marah. Pasti Yakub yang telah mendahuluiku. Sementara Yakub sudah diungsikan oleh ibunya, sudah disuruh pergi. Yakub pergi sana ke rumah pamanmu di Fadan Haran, yaitu di Irak sana. Nah, tinggallah Yakub bersama pamannya yang bernama Labib bin Batuel. Adalah saudara laki-laki dari ibunya, yaitu Rafiqah. Nah, sebenarnya Rafiqah itu ingin supaya Yakub itu merantau ke Irak, supaya dia tidak lagi duduk di sini bersama ayahnya. Karena ibunya ini pengen anaknya ini segera menikah, ya, karena dia udah tahu ini anak akan jadi nabi ini. Jadi harus cepat menikah dan dia harus diselamatkan dari negeri Kanaan ini sebelum wanita-wanita Kanaan menggodanya. Nabi Yakub tampan rupawan, akhlaknya baik.
Berbeda dengan kakaknya Al-Aish yang seorang tegas, yang dia itu adalah seorang yang suka berburu. Ya, suka berada di atas kuda, nggak bertahan lah gitu di rumah. Jadi nggak cocok mungkin sebagai seorang nabi. Jadi caranya bagaimana? Caranya Yakub ini harus dikejar. Barulah dia mau meninggalkan kedua orang tuanya. Kadang-kadang kan banyak ya anak lajang nggak mau ninggalin orang tua untuk merantau, ya karena orang tua sudah tua. Kemudian dia mau melayani berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Jadi cara itulah yang dipakai Rafiqah untuk supaya Nabi Yakub pergi ke Irak, ya ke Padan Haran. Di Padan Haran, Labib ini punya dua anak perempuan. Ya, yang satu namanya Lea binti Batuel, yang satu namanya Lea binti Labib binti Batuel. Ya, yang kedua namanya itu Rachel ya. Rachel binti Labib binti Batuel. Lea ini orangnya adalah tegas perempuannya dan tidak suka tersenyum, ya. Kemudian juga Lea ini orangnya seperti apa namanya itu ya, to the point. Sementara Rachel ini orangnya lemah lembut, ya. Kemudian taat kepada ayah ibunya, kemudian cantik rupawan jauh berbanding dengan Lea, ya, saudari perempuannya. Nabi Yakub berhasrat untuk menikahi Rachel. Oke, kata pamannya. Tapi dengan syarat kau menikahinya karena kau tidak punya mahar, maka engkau bekerja bersamaku selama 9 tahun. Kata Nabi Yakub, oke. Akhirnya dinikahkan. Setelah menikah, ternyata ketika dibuka selendangnya mungkin ya, ternyata yang dinikahinya adalah si Lea binti Labib, anak perempuan yang tertua. Protes dong kepada mertuanya tadi, pamannya tadi, saudara ibunya. Paman, kan aku maunya nikah dengan si Rachel, kenapa kau nikahkan dengan Lea? Kata pamannya, adat di Irak Utara ini, kalau mau menikahkan putri, maka nikahkan dulu yang tertua. Jadi kalau yang tua belum dinikahkan, maka yang adiknya nggak boleh dinikahi orang. Jadi ketika engkau melamar, engkau tidak sebutkan nama. Jadi kami pikir engkau mau kepada yang tua, padahal sebenarnya pamannya tahu dia berhasrat kepada Rachel. Kalau kamu mau menikahi Rachel, selesaikan dulu hutangmu 9 tahun. Barulah nanti engkau bisa menikahkan Rachel. Akhirnya bekerjalah Nabi Yusuf bersama pamannya. Tapi pamannya itu memberikannya hasil dari pekerjaannya. Dinilai sebagai saham. Jadi setiap 300 ekor domba, Nabi Yakub itu diberi 10%-nya per tahun. Akhirnya setelah selesai hajat dan maharnya dengan Lea selama 9 tahun, Nabi Yakub pun dinikahkanlah dengan Rachel. Ya. Karena Rachel ini sudah bertahun-tahun menikah, tidak diberikan keturunan, akhirnya dia berikanlah budak perempuannya untuk dinikahi oleh suaminya Yakub. Itu ada yang mengatakan dimerdekakan, ada yang dikatakan sebagai hamba saja. Ya. Dari Rachel itu, dari Lea itu kalau tidak salah dapat 6 anak. Kemudian lahirlah dari budaknya si Rachel ini anak. Maka Lea pun cemburu. Dia hadiahkan lagi satu budak perempuannya kepada Nabi Yakub. Dapat lagi anak. Nah, jadi orang dulu begitu, Bu. Kalau dia bersaing dengan madunya, dia kasih lagi madu baru. Ya. Ini yang pulang-pulang nih takut sama ini. Dia kasih lagi madu baru. Maka kalau ke rumah bapak-bapak, jangan bawa madu murni. Bawa madu asli. Ya. Kalau madu murni itu ya jenisnya benar-benar 100% madu ya kan. Tapi kalau madu asli itu, yang kalau dia dibawa ke rumah, Bu, piring-piring itu melayang semuanya. Ya kadang orang salah sebut. Ini madu asli nih Ustaz, bukan madu asli saya bilang. Ini madu murni saya bilang. Jadi akhirnya, maka jarak antara anak-anaknya Lea, anak-anaknya budak Lea dan budak Rachel itu jauh dengan jaraknya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Akhirnya
sebelum Nabi Yakub berhasrat untuk menjenguk ayahnya Nabi Ishak, maka dia diberikanlah keturunan dari Rachel. Itulah yang dikandung oleh Rachel, yaitu Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu lahir di Irak, dibesarkan di Kan'an, di Palestina. Tapi kalau Bunyamin itu lahirnya di perjalanan menuju ke Irak, mau balik kampung. Lahirlah Bunyamin, meninggal Rachel, makalah Nabi Yusuf dan Bunyamin itu mereka piatu sejak kecil. Maka perhatian Nabi Yakub itu lebih besar kepada kedua anak ini karena dia nggak punya ibu. Yang kedua ini, abang-abangnya ini sudah jauh beda umurnya dengan Yakub, dengan Yusuf dan Bunyamin. Jadi dulu waktu Nabi Yakub lari ke Irak, dia itu singgah, Bu. Dari Hebron dia naik ke utara, dia tertidur di suatu lapangan yang hijau. Ya, lapangan yang hijau yang itu di atas bukit. Di atas bukit, dia di dalam tidurnya itu, dia ambil batu kan. Dia tidur di atas batu sebagai bantalnya. Waktu dia tidur, dia bermimpi melihat malaikat turun naik. Ya, di tempat dia tidur itu. Begitu Nabi Yakub bangun, ini sebelum lari ke Irak dulu, saya lupa tadi. Begitu dia bangun, ya, dia bernazar bahwasanya nanti kalau aku kembali lagi ke Palestina, ke negeri Kan'an, aku akan bangun di sini Bethlehem. Bet itu artinya rumah, Ilahem itu artinya Tuhan. Jadi nanti kalau aku kembali lagi ke Kan'an, aku akan bangun di sini rumah untuk Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di akhirnya Nabi Yakub itu kalau nggak salah berada di Irak itu 16 tahunan, kemudian dia kembali ke negeri Kan'an dengan membawa 10 anak. Anak Nabi, 11 anak. Bunyamin belum lahir itu. 11 anak, 2 istri, 2 budak, dan banyak binatang ternak. Ya. Kemudian dalam perjalanan itu Nabi Yakub itu bermunajat kepada Allah di suatu bukit. Kemudian diutuslah oleh Allah seorang malaikat yang menyamar sebagai manusia yang besar. Kemudian dia bergulat dengan Nabi Yakub. Kemudian orang besar tadi dikalahkan oleh Nabi Yakub. Maka semenjak itu diberilah dia gelar Israel. Jadi Nabi Yakub itu lebih sering dipanggil dengan nama Israel. Isra artinya hamba, Il itu artinya Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Jadi Yakub mulai sekarang gelarmu adalah Israel. Jadi anak-anaknya dikatakan Bani Israel. Sesampainya di pintu negeri Kan'an, Esau sudah menunggu bersama. Ya, Esau sudah lebih dahulu mengirimkan pasukannya untuk menyerang Yakub dan anak keturunannya. Tapi Nabi Yakub yang lembut ini memberikan banyak binatang ternak untuk saudaranya tadi. Dia bilang sama para pengawal Esau ini, bawa ternak ini sampaikan kepada tuanmu, ini adalah hadiah dari saudaranya Yakub. Dibawa dulu itu. Ya. Pertama Esau tidak menerima. Katanya kalau Yakub belum musar'ah, belum bergulat denganku, maka tidak akan ada perdamaian. Akhirnya dijawab oleh Nabi Yakub. Bergulat dan dimenangkan oleh dimenangkan oleh Nabi Yakub karena tadi tekniknya udah diajarin oleh malaikat bahwasanya Yakub, kamu ini ditunggu ini oleh saudaramu yang pendendam ini Al-Aish, ya. Dia akan nanti bergulat kepadamu, maka kita belajar dulu teknik gulat. Waktu bergulat dengan saudaranya Nabi Yakub menang. Akhirnya dimaafkan oleh saudaranya, mereka berpelukan kembali, ya. Kemudian ternak-ternak tadi dikasih kepada saudaranya, kemudian saudaranya bilang, Yakub, ya, engkau bawa aja anak keturunanmu tinggal bersama ayah kita. Nabi Ishak masih hidup itu. Tinggal bersama ayah kita, ya, di mana di Hebron.
Kata Nabi Yakub, oke, aku ke Hebron hanya mau jenguk ayah Nabi Ishak. Setelah itu kami akan tinggal di suatu tempat. Dulu aku pernah bermimpi di situ ada malaikat turun, turun naik dari langit, dari surga menuju ke bumi. Kata Al-Ais, terserah kamu, yang penting kita jenguk ayah kita dulu. Ya, waktu itu Baitul Maqdis masih tidak ada penghuninya. Karena itu adalah dataran tinggi. Ya, kan kalau kita, siapa yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa? Itu kalau menuju Masjidil Aqsa itu jalannya kan naikkan itu. Ya. Dari celah-celah toko-toko orang yang berjualan di kawasan Al-Quds itu agak naik dia. Berbukit-bukit. Jadi orang nggak mau tinggal di situ. Orang maunya yang dataran rendah, bisa bercocok tanam dekat dengan sungai sebagaimana di Hebron. Akhirnya setelah Nabi Ishak meninggal, ya, Nabi Yakub pun bersama anak keturunannya kembali ke Yerusalem. Disitulah Nabi Yakub mendirikan ataupun mengerjakan nazarnya, yaitu mendirikan Baitul Maqdis. Jadi yang pertama sekali membangun Baitul Maqdis itu adalah Nabi Yakub. Maka rumah ibadah pertama sekali yang didirikan di atas dunia itu di mana? Di Makkah Al-Mukarramah, yaitu di Baitullah. Siapa yang mendirikan? Nabi Adam. Pada zaman banjir bandang Nabi Nuh, itu diangkat Ka'bah itu. Ya, kemudian pada zaman Nabi Ibrahim, karena bangunannya sudah tertimbun pasir, dinaikkan lagi pondasinya oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, Ismail. Kemudian di Palestina sana dibangun juga rumah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang dibangun oleh Nabi Yakub dan anak keturunannya. Sampai pada akhirnya, ya, kisah pembuangan Yusuf oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Kemudian juga Bunyamin yang ketika perjalanan menuju Irak mau melihat kakeknya Rachel itu meninggal di dalam ketika setelah melahirkan, dan dikuburkanlah di antara Irak dengan Palestina. Inti dari cerita ini apa? Bahwasanya setiap orang yang mau menuju kepada Allah harus berkorban. Korban yang pertama, rafiqah. Dia harus kehilangan cinta dari anak tertuanya. Karena dia pengen apa? Dia pengen anaknya ini, kalau seorang nabi, harus dapat istri yang bertauhid juga. Dia harus melepaskan anak tercintanya ini, pergi ke negeri yang jauh di Irak. Pengorbanan yang kedua siapa? Nabi Ishak. Seharusnya dia pengen yang tua ini yang menjadi nabi. Tapi Allah maunya siapa yang menjadi nabi? Anaknya yang lembut hatinya, yang rajin menolong orang tuanya. Itulah Nabi Yakub. Ya. Kemudian pengorbanan yang ketiga adalah pengorbanan Rachel. Kenapa? Karena dia pengen dia punya keturunan dari Nabi Yakub, maka dia serahkan hartanya. Apa hartanya? Yaitu seorang budak perempuan. Jadi, kemudian pengorbanan yang keempat yaitu hadiah dari Lea. Lea juga mau berkorban untuk nabinya supaya semakin banyak anak, ya, semakin banyak kelak yang akan dipilih menjadi nabi. Dari anak-anak Nabi Yakub itu banyak dilahirkan para nabi. Dari Ruben itu banyak kelahirannya nabi. Kalau dari Yahuza itu banyak dijadikan para pemimpin. Ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Samuel, ya. Kalau nabi-nabi itu Nabi Musa, Nabi Harun, Imran ayahnya Musa, Harun itu keturunan dari Ruben. Kemudian dari Nabi Yusuf lahir keturunannya namanya Nabi Yunus. Kemudian Maryam, Isa. Kalau dari Bunyamin juga ada nabinya, katanya yang nabi yang di Irak bagian utara itu Daniel. Itu dari keturunan Bunyamin. Kemudian juga lahir dari keturunan Bunyamin ini adalah keluarga Zakaria, Yahya. Jadi banyak. Itu semuanya apa? Karena pengorbanan dari masing-masing pribadi untuk menciptakan kondisi atau daerah-daerah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu juga. Ya, kita di sini
udah membuat masjid ini, buat masjid, tapi sekarang setelah masjid apa langkahnya? Meninggalkan anak generasi yang akan meneruskan perjuangan kita di masjid ini. Kalau perlu kita nanti ada masjid satu, generasi kita nanti buat lagi masjid Indonesia, ya, yang ada kampusnya, yang ada sekolahnya. Jadi semuanya berkorban. Mudah-mudahan Allah ya memberikan kita keinginan untuk berkorban, ya, sacrifice kepada Allah sebagaimana para nabi-nabi terdahulu, ya. Kemudian marilah kita bacakan Al-Fatihah, ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kepada arwah, ya, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, ya, ayah atau ibu yang sudah mendahului kita, khususan ila Ibu Lili binti Sairi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر سيدة ليلي بنتي سيري اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها وادخلها إلى جنتك المكرم يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم على طاعتك وارزقنا برهم اللهم سهل رحلتي اللهم سهل علينا أمورنا في أمور الدنيا وآخرتنا اللهم سهل أخينا في سفرهما Ustaz Sadiqin dan Fadil, ya, rihlatihima ila Texas, ya, rihlatun sa'idah wa salamah wa barakah waj'alhuma minan najihin waj'alhum minas salihin waj'alhum minal qanitin Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hilang siapa namanya? Yang hilang? Siapa? Yang hilang? Yudi ya?
iya iya. Enggak, dia bilang jam 2 aja ya, masih kalau dia mau bawa Jazakumullah khairan. Salat subuh masih jam 5.45. 5:45.